कलिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस बा किस जनजाति सशक्तिकरण एक मार्गदर्शक विश्व एक प्रतिष्ठित जनजाति विश्वविद्यालय होउछि किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंतଙ୍କ मार्गदर्शन में चलुथिबा एही अनुष्ठान रे 62टी भिन्न जनजातिर छात्र छात्री को सामग्रिक शिक्षा प्रदान करा जाउछि 40,000 रु अधिक पिला वर्तमान पाठ पढुछंती प्राय 40,000 पिला पास आउट होइछंती एवं विभिन्न स्थान रे कार्य भी करूछंती किसर सबुठारो बड़ विशेषत्व हेउछि एहा अति गरीब जनजाति परिवार पिला माननकु केजी रु पीजी एवं पीएचडी पर्यंत संपूर्ण मागणारे शिक्षा सहित रहिबा खाइबा स्वास्थ्य सेवा एवं वृत्तिगत तालीम प्रदान करुछि एही अनुष्ठान को ओडिसार गर्व गौरव बोली कहा जाय तेणु किस एवं किट एहार प्रतिष्ठाता गोटे निर्दिष्ट गणमाध्यम अपप्रचार करुथिबारु विभिन्न वर्गर लोके एहाको निंदा करुछंती डॉक्टर सामंत आदिवासी विकास पई जे काम करुछंती ताकू किछि लोक सही पारु नाहंती केवल ईर्षा परायण होई आक्षेप करुथिबा कहा जाउछि एभली अपप्रचार द्वारा किसर 40,000 छात्र छात्री उपरे मानसिक चाप पका जाउछि एही अपचेष्टार प्रतिवाद ध्वनि पड़ोशी राज्य पश्चिमबंग रे मध्य देखा मिलुछि एही प्रसंग रे कोलकाता रे बुद्धिजीवी मानक सहित अधिक आलोचना करिसेंती कलिंग टीवी ब्यूरो हेड प्रमोद महांती कलिंग टीवी कोलकाता पक्षरु प्रत्येक को नमस्कार जनाउछि। नमस्कार। आमे जानती जे आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय किस रे 40,000 शिक्षार्थी जे कि शिक्षार आलोक रे आलोकित होइछंती या सहित 40,000 शिक्षार्थी सेठारु पास आउट मध्य होइछंती एवं विभिन्न क्षेत्र रे सेमानक पारदर्शिता प्रदर्शन करछंती एही प्रतिष्ठानर प्रतिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत सामंतଙ୍କ चेष्टारे जो आदिवासी जनजाति संतान माने बंधुक नहीं खेल खेलुथिले सेमानक हाथ में आज कंप्यूटर एवं कलम पहुंची तेबे परितापर विषय यही किस रे एक अपमृत्यु को नहीं विभिन्न प्रकार चर्चा चली विशेषकर एक निर्दिष्ट गणमाध्यम प्रतिष्ठाता डॉक्टर सामंत एवं किस विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार कपल कल्पित रटनात्मक भूमिका पालन करिछि एवं किस को किपरि बंद करा जाए सेथिपाई चेष्टा करुछि एवं डॉक्टर सामंत को किपरि कालिमा लिप्त करा जाए सेथिपाई मध्य उद्यम नेछि जहाकु नै केवल ओडिशा नुहे पश्चिम बंग रे मध्य निंदा करा जाउछि एवं एभली पदक्षेप काहेकि सांप्रतिक परिवेश रे आईनी तार आईन पथरे चली किंतु एभली जो घटना निर्दिष्ट गणमाध्यम नहीं आज पश्चिम बंग में प्रतिध्वनित हुए तेणु यही प्रसंग को आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त श्रीजुक्त श्यामल भट्टाचार्य सार उपस्थित अच्छा गण आंदोलन नेता दामोदर लेंका सार उपस्थित अच्छा विशिष्ट चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर किरण पाणिग्राही एवं उपस्थित अच्छा साहित्यिक प्रशांत नाथ एवं प्रशासक पुलकेश चक्रवर्ती मु प्रथमे श्यामल सार पाखु जी सार कहतु यही जो घटना घटी यह नहीं आपण भी निंदा कर पश्चिमबंग में एक प्रतिध्वनित हो निंदार ध्वनि आप कौन कहते देखुन रेगिंग आमादेर एक समाजेर बेधी रेगिंग के आमरा केउ समर्थन करी ना आगे रेगिंग के समर्थन करतेई पारी ना किन्तु एटा देखते हबे जे যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনাটি ঘটেছে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বিনে পয়সায় পড়ানো হয় তারা এসেছে সেই সমস্ত দরিদ্র প্রান্তিক আদিবাসী পরিবার থেকে সেই ছেলেমেয়েরা উঠে এসেছে যারা যদি এখানে পড়াশোনা না করত তারা হয়তো এক সময় তো বন্দুক নিয়ে খেলতো তারা সমাজে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়তো সেখান থেকে না হয়ে তারা বন্দুকের বদলে হাতে কলম নিয়েছে কম্পিউটার নিয়েছে এবং এর পেছনে অধ্যাপক অচ্যুত সামন্ত গত 3 দশক ধরে যেভাবে কাজ করে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন যথারীতি প্রায় 40,000 স্নাতকোত্তর এবং আরও 40,000 ছেলে মেয়ে এখন পড়াশোনা করছে কাজেই এই একটা ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হবে এটার কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাই না আমার মনে হয় যেভাবে অধ্যাপক সামন্ত নিজেও এর যথেষ্ট নিন্দা করেছেন এবং তিনি বলেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয় আমি শুনছিলাম একটা ভিডিওতে যে এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার সম্পত্তি নয় এটা উৎকলবাসীর সম্পত্তি হতে পারে উনি নিজে করছেন কিন্তু তিনি নিজের জন্য করছেন না উৎকলবাসীর সম্পত্তি ভারতবাসীর সম্পত্তি এটা আমাদের সকলের গর্ব যে কিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা সাফল্যের সঙ্গে আমাদের দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল করছেন সেখানে বলেন তাহলে না এই ক্ষেত্রে আইনের রাস্তা পথ নেবে
তাদের বিরুদ্ধে তো তার যেহেতু অচ্যুত সামন্ত নিজেও শক্তভাবে দিয়েছেন এবং প্রশাসককে 6-7জন বোধহয় বা 8জন প্রশাসককে যথারীতি সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে, সেগুলো চলুক। কিন্তু এটা কি কথা যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে দিতে হবে? আপনারা একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দেখান তো, যারা এরকম ভাবে করছেন তাদেরকে বললো আপনারা একটা তৈরি করে দেখান এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়। আমি নিজে গেছি কিস বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমি জানি কিভাবে সেখানে পড়াশোনা হয়। গণ আন্দোলন নেতা শ্রীলঙ্কা পাଉଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଯାଉଛି ଏହାର ନେପଥ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ ପାଉଛନ୍ତି କି? ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ତ ଅଛି ହିଁ ବଟେ, କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ୟାକୁ ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହିମ୍ମତ ଅଛି ବା ସାହସ ଅଛି, ସେମାନେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନ ଉପରେ ଲଢ଼ାଇ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏମିତିଆ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଇଟା ଆପଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ଗଢ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାର ତ ସାହସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ତମକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା କିଏ? ଯଦି ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ଅଛି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଛି, ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅପପ୍ରଚାରଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆଲୋକ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ବି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ବିଭିନ୍ନ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ 40,000 ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ କିସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ରୂପ ନେଇଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କ୍ଷତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କିଏ, ସେ ଲୋକଟି କିଏ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। ସେ ଲୋକ ଯିଏକି ଯାହା ନାଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଁ। 1965 ମସିହାରେ କଲରାବାଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଯୋଉଟା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କଲରାବାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଅନାଦିଚରଣ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଯିଏ 7ଟି ପିଲାକୁ ଧରି, ନଳିନୀ ରାଣୀ ସାମନ୍ତ, ନୀଲିମା ରାଣୀ ସାମନ୍ତ, ଯିଏ 7ଟି ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସବୁ ସିବଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେ କ'ଣ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଙ୍ଗଲି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଗୋଟେ 12ଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକି 2ଟା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି 2ଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। 12ଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକି ଖୋଲିଥିଲେ 1992 ମସିହାରେ 2ଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 15,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, 5,000 ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପ୍ରୋଭାଇଡର ଏସିଆର, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଠିକ୍? ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଜନିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ରାଜନୀତିକରଣ ପରେ ବୁଝିବା। ଆଗେ ଫାଷ୍ଟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ଅବଦାନକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ କିଟ୍ ଆଉ କିସ୍ କରିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଖାପାଖି 70ଟା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଟରେସି ଆୱାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁତ ଗରିବ ଛୁଆ, 40,000 ଗରିବ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପାର୍ଟଟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ପାର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଉ 40,000 ପିଲାକୁ ଏ କିମ୍ସରେ, କିଟ୍ସରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ଲରେ, ନର୍ସିଂରେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଥିରେ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 40,000 ପିଲାକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ଏତକ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କଲରାବାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ମଡେଲ ଭିଲେଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ, ଫ୍ରି ସୋଲାର,
ସବୁ କରିକି ଏତେ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବଦାନ ଦେବା ବାଦେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ମୁଁ ନ କହିକି ରହିପାରିବିନି, ସେ ଦୁଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ମା ଉପରେ ପ୍ରେରଣା ହେଇକି ସେ ଦୁଇଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଆଉ ବ୍ରେଡ୍, ବ୍ଲଡ୍ର ସହିତ କାମ କରିବା, ବ୍ରେଡ୍ର ସହିତ କାମ କରିବା, ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକିରି କାମ କରିବା ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ ଦେଇକିରି କାମ କରିବା, ସେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଇ ମଦର ଇଜ୍ ମାଇ ହିରୋ। ଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସଂସାରବାସୀକୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜେଲସି, କିଛି ସମୟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନୀତିକରଣରେ ଜେଲସି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ରେ ଜେଲସି, ଏ ଜେଲସି ହେଇକିରି ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମି। କେଉଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯଦି କିଛିଟା ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ସେ ଭୁଲକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି କହିବା ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମି କରିବାଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ପୃଥିବୀବାସୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୁଲ ହେବ। ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଯାଉ। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀ ନାଥଙ୍କୁ କହିବି, ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କିଟ୍ ବା କିସ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଟା ଯୋଡ଼ାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛି, ଏଭଳି ରଟନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯାହାକି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁଇଟି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆକ୍ରୋଶରେ ହେଉ ବା ରାଜନୈତିକ ବିଭାଜନବାଦ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ହେଉ ଏହିପରି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୋଷାରୋପ କରିବା ବୋଧହୁଏ ଭୁଲ। କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭରସା କରନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଜ୍ଞାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ଥରେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ଜନତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଉଚିତ ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ନା ଖରାପ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୁଲିସର। ଯେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଲିସର, ସେମିତି ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ପୁଲିସ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ନିଜ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାହାରା କରି ଏମିତି ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯେଉଁ କିସ୍ ବା କିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛନ୍ତି ସେଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୁହେଁ, ଏ ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱ ବାହାରେ ବି ଏହାର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏହା ଆମର ଗର୍ବ। ଆମେ ଛାତି ଫୁଟେଇ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଛାତି ଫୁଟେଇ କହିପାରିବା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ବା କିଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପୁଲିସ ଉପରେ ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଚାର କର, ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରଚାର କରିବାର ବା କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇ ସେଠି ହୋହାଲ୍ଲା କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ କରିବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାମ ଘଟୁଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କହିଲା ଭଳିଆ କୁରାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ পুলকেশ চক্রবর্তী স্যার পাবো। স্যার কুহতু যে আইনি ও নিজের পথে চলছে, কিন্তু এখন যে মিডিয়া যে রূপ নিয়েছে এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? With some background of Dr. Achyut Samanta and also the institution, Kalinga Institute of Social Science. See, Kalinga Institute of Social Science is been, the founder is Dr. Achyut Samanta. He had given his sweat, blood, everything, all his efforts for last about decades to establish this huge institution where 40,000 students taking their education, where the education cost is free, where the hostel accommodation is free, the uniform cost is free, the sports academy is free, and there anything and everything to do with the cost are all free from KG to PG. That means from KG standard to post-graduation. It's an enormous task, it's a monumental task which Dr. Achyut Samanta could made possible. In spite of giving him support, in spite of giving it all kinds of support,
one particular segment of people trying to defame him because of a small incident happened, which is definitely shocking. We have all the grief for the family who has lost his son or the children, but that does not substantiate anything that they will keep doing all activities to basically defame Dr. Achyut Samanta. This is ridiculous. I strongly condemn this act of this opposition or the segment of people who are after Dr. Achyut Samanta to defame him. And I am sure in due course of time, rather shortly, it will be exposed. The persons who is responsible for this crime, hideous crime, and they will be put into the law. But till that happen, I request everybody to please calm down and bring the proper atmosphere and environment of the institution so that he can run the institution properly and functions properly. আমি ওদেরকে পরামর্শ দেব যে আপনারা দয়া করে এই মিডিয়া ট্রায়াল, অহেতুক মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করুন। মিডিয়া ট্রায়াল দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। মিডিয়া ট্রায়াল দিয়ে আপনারা হয়তো কিছুটা সময়ের জন্য অধ্যাপক সামন্তকে ডিফেম করার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু অধ্যাপক সামন্তকে মানুষ যেভাবে ভালোবাসে আপনারাই নিন্দিত হবেন, আপনারাই হাস্যকর প্রমাণিত হবেন। আইন পথরে ହିଁ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଥାଯଥି ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବି ଯଥାଯଥି ପଦ୍ଧତି ନେଇଛି। ତେଣୁ ଆଇନ ପଥରେ ଯାଉ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପରିଚୟ ଏ ଶିକ୍ଷାବିତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଲିଟରେସିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇକି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବଦନାମ ହେଇଯିବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ କହିବାର ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଜଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଗାଥା କରିବାଟା ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରଚାର କରେ ତା ଭଳିଆ ବୋକା ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ସାରା ଦେଶରେ ବା ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ବା ସେଠାରୁ କୌଣସି ଧାରାବିବରଣୀ ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଇପାରନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମ କଲିକତାରେ एकमात्र कलिंग टीवी अच्युत सामंतकर बिना स्वार्थरे बिना पैसा कथार कहले खर्चरे माने लोक मानक वार्ता को नहीं कि सी पहुंचाऊँच ओडिशा रे सारा भारत रे सारा विश्व रे किंतु सेही गणमाध्यम को प्रश्न तमे आज जाके थिल कोउटी कोन करिचो तार प्रमाण दियो। किस रे जो अपमृत्यु घटी से विषय रे यथायथ तदंत चली एवं तदंत बा आईनी बा अदालत जो निर्णय नेब ता मानि नेबाकू प्रत्येक बाध्य एवं यही क्षेत्र में डॉक्टर सामंत आईन को जपरी सठिक पथरे चली पार से चेष्टा करछंती। तेबे यही संधिक्षण में प्रत्येक वक्तव्य थिला जे जी जेते भी अपप्रचार करूना कहीं किट जो जाजल्यमान शक्ति होईची जो आदिवासी शक्ति आदिवासी संतान मानक शिक्षार मूल स्रोत में पहुंचाइबा चेष्टा करछंती। डॉक्टर अच्युत सामंत चेष्टा बलवत्तर रहिबो एवं जो माने निंदुक से माने निश्चित सेमानकर पराहत हेबो। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।